بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنی نعمتوں سے انسان کو نوازا۔ ایسی تمام تعریفیں جو اللہ کی ذات، اس کے جلال اور عظمت کے شایان شان ہیں۔ ہم ان سب سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور کروڑ درود و سلام اس ذات گرامی پر جو خیر الخلائق اور ختم الرسل مولا کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی ذات، آپ کی آل اور تمام صحابہ پر۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، ہمدردی، غمگساری، محبت، خیر خواہی، خدمت خلق اور اللہ کی راہ میں استقامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، کسی کے آنے کی آمد عام طور پر خوشگوار ہوتی ہے اور اس کے استقبال کی تیاریاں بھی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ آنے والا کون ہے اور اس کی تیاریاں کیسے کی جائیں۔ فی الوقت ہم رمضان المبارک کی بات کر رہے ہیں اور اس کی آمد نہ صرف ایک مسلمان کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے علاوہ دنیا کے ہر فرد کے لیے عالمی پیمانے پر خیر و برکت والی خبر ہوا کرتی ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے اندر انہی صفات کو پیدا کرنے کی تیاری کرنی ہوگی جو صفات ماہ رمضان ہماری توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، روزے فرض ہوئے، جنگ بدر پیش آئی، شب قدر رکھی گئی، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے عشروں کو مخصوص اہمیت دی گئی۔ پھر اس ماہ میں زکوٰۃ، انفاق اور فطرے کا اہتمام کیا گیا۔ ماہ رمضان کی عبادات کے درجات بہت زیادہ بلند کر دیے گئے۔ اس ماہ کی حیثیت کی شایان شان ہی اس کا استقبال بھی کیا جائے گا۔ قبل اس کی کہ رمضان کی آمد ہو، ہم اپنے باطن و ظاہر کو اس کے لیے تیار کر لیں۔ ظاہر و باطن کو پاک کرنے اور تیار کرنے میں، نیز تقویٰ کی روش اختیار کرنے میں سب سے زیادہ جو مددگار عمل ہے وہ روزہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھتے۔ یہی اس کے استقبال کا بہترین ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں پہلے سے کہ جس کے دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہو۔ دل صاف کرنا، ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسوں میں بھی روزانہ صفائی ہوتی ہے۔ حرم شریف میں دیکھا جائے کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ مقرر ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد اور پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی ہی رہیں گی۔ محترم ناظرین، ہمیں ایک کام کرنا ہے، ہمیں اس دل کو صاف کرنا ہے۔ بس اللہ سے کہہ دے، یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج اور عمرے والے، روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کے کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بہت ہیں، روزے رکھنے والے، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والے لاکھوں میں ایک ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں، صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کریں۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا،
नहीं तो जिस दिल में बुग़्ज़ भरा हो, नफरत भरी हो, हसद और कीना भरा हो, इसमें खौफ इल्म आएगा, कोई नूरानियत आएगी। जुबान से चाहे जितनी मर्जी मोती बिखेरे, दिल इसका अंधा होगा। ये आंखों से नहीं दिल से अंधे हैं। मोहतरम नाज़रीन, तो अपने दिल को साफ करना सीखें। वो कितनी मशहूर हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है। तो एक अंसारी सहाबी दाखिल हुए, जूता हाथ में, दाढ़ी में वजू का पानी। अगले दिन फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है। तो एक सहाबी आए, हाथ में जूता, दाढ़ी में वजू का पानी। वही सहाबी अगले दिन, इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है। वही सहाबी 3 दिन जन्नत की बिशारत हासिल की। इस सहाबा की जमात में एक शख्स जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस था। इनसे बड़ा इबादत गुजार सहाबा में कोई ना था, न साबिकीन में, न मुताखिरीन में, न पहलू में, न बाद वालों में। इनकी इबादत क्या थी? सारी रात जागना, सारे दिन का रोजा और एक खत्मे कुरान सुबह से शाम तक। इतनी अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी थी। यहाँ एक और बात आ गई, इनकी शादी हुई। शादी वाली रात उजला और उसी में दाखिल हो रहे हैं, दुल्हन के कमरे में दाखिल हो रहे हैं। मुसल्ला बिछा के अल्लाहु अकबर कहा और नफल पर नफल पढ़ते रहे। इनकी बेगम ने देखा तो वो भी खैर का जमाना था। उन्होंने भी वजू किया और पीछे मुसल्ला बिछा लिया। वो भी फजर तक नफल पढ़ती रही। सुबह हुई तो हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, बेटी रात कैसी गुजरी? कहा, जी माशाल्लाह, आपके बेटे तो बड़े इबादत गुजार हैं, सारी रात नफलों ही में गुजरी। तो वो इनकी शिकायत कर गए। हजरत उमर बिन आस को इतना गुस्सा चढ़ा, बेटे को तो कुछ नहीं कहा। कितनी हिकमत की बात है कि सीधा गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए कैसा नादान है अब्दुल्ला। इसकी शादी थी और सारी रात नफल पढ़ता रहा। तो आप कहते, माशाल्लाह कितनी बड़ी बात है, नफलों में रात गुजर गई। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर को बुला के डांटा और कहा, तुम्हें महीने में 3 रोजे रखने हैं, बस इससे ज्यादा नहीं रखने, और हफ्ते में एक कुरान करीम खत्म करना है। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर ताकत ज्यादा है। आपने फरमाया, अच्छा 15 दिन रोजे रखने हैं। कहा, नहीं या रसूलुल्लाह, मेरी ताकत इससे ज्यादा है। तो आखिर में आपने कहा, अच्छा चलो सोमे दाऊदी पे आ जाओ, एक दिन रोजा रखो, एक दिन अफ्तार करो और 3 दिन से पहले कुरान पाक खत्म नहीं करना। तो आपने इसको पीछे किया। ये बैठे थे इस महफिल में, इनके दिल में ख्याल आया कि ये बुजुर्ग क्या मुझसे ज्यादा इबादत करते हैं? मैं सारी रात जागता हूँ, दिन में रोजा रखता हूँ, एक कुरान करीम खत्म करता हूँ, तो जन्नत की बिशारत तो मुझे मिलनी चाहिए थी। इनको कैसे मिल रही है? ये किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन चूंकि मैंने इनकी सीरत को मुतालिया किया है तो मुझे ख्याल आता है इनके ज़हन में ये बात आई होगी, क्योंकि सिर्फ इन्हीं को ख्याल आया कि मैं जाके देखता हूँ कि ये बुजुर्ग क्या करते हैं। तो इनके पास पहुँच गए। वो उधेड़ उम्र थे। कहा, चाचा मेरे अब्बा थोड़ा नाराज हैं, कुछ दिन आपके पास गुजार लो। तो उन्होंने कहा, बेटा बिस्मिल्लाह आ जाओ। रात होते ही ईशा की नमाज पढ़ के उन्होंने जल्दी से अपने ऊपर चादर तान ली और चादर के अंदर से देखने लगे कि अब ये सहाबी जिनको जन्नत की बिशारत दी गई क्या करते हैं। क्या ये अब सारी रात सजदा करेंगे और सारी रात रोते रोते मुसल्ला गीला हो जाएगा, या फिर सारी रात रुकू करेंगे, या सारी रात कयाम करेंगे, या फिर सारी रात कुरान पढ़ते हुए गुजर जाएगी। इस तस्वुर से यूं देख रहे थे और वो बुजुर्ग सहाबी तशरीफ लाए, सरहाने पर सर रखा और सो गए। अब ये देख रहे हैं, अभी उठेंगे, अभी उठेंगे और अभी उठेंगे, यहाँ तक कि फजर की आजान हो गई और ये फजर की आजान पे उठे। अब हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस हैरान और परेशान हुए, क्योंकि उस जमाने में मुनाफिक भी तहज्जुद नहीं छोड़ते थे, डर के मारे कि कहीं पता न चल जाए हमारे कुफ्र का। तो ये सहाबी जिनको जन्नत की बिशारत मिली, खैर कहते हैं चलो कल देखूंगा। अगले दिन भी ईशा की नमाज पढ़ के चादर ली
اور لیٹ گئے، چادر کے اندر سے دیکھنے لگے۔ وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرہانے پر سر رکھا اور سو گئے۔ یہ حیران اور پریشان ہوئے کہ میرے نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر ان کو جنت کی بشارت ملی؟ خیر کہنے لگے چلو کل دیکھوں گا۔ پھر تیسری رات بھی گزر گئی تو عبداللہ بن عمر بول پڑے، کہنے لگے عبداللہ بن عمر بول پڑے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں آپ کے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی؟ تو اس بزرگ صحابی نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جوڑ کس طرح کریں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات سونا، کیونکہ نبی کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے دل ہو کر وہاں سے اٹھے اور جانے لگے، کیونکہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ تو اس بزرگ صحابی نے آپ کو آواز دی اور بلایا، کہا بیٹے ادھر آؤ۔ آپ واپس آئے تو کہا اصل بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے لیے نفرت نہیں، جب کسی کو رزق ملتا ہے تو میں حسد نہیں کرتا، جب رب کسی کو عزت دیتا ہے تو میں حسد نہیں کرتا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دل کو صاف کرنے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر جنتی بننا ہے تو اس دل کو صاف کرنا ہوگا سب کی نفرت سے کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا۔ محترم ناظرین، رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اس دل کو صاف کیا جائے، رمضان کا استقبال کریں، دل کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت۔ محترم ناظرین، آئے ماہ رمضان کا استقبال کریں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اسلامی نظریہ حیات کو عام کر کے اور ان طریقوں کو اختیار کر کے جو ہم پر لازم آتے ہیں۔ استقبال ماہ رمضان عہد و پیما کے ساتھ، جس کے نتیجے میں ہماری زندگیاں نہ صرف بلکہ ہمارے رشتہ داروں، ہمارے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں۔ استقبال کریں رمضان المبارک کا، اس طرح کہ یہ استقبال امت مسلمہ کے عروج کا ذریعہ بنے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس میں فرمایا اے لوگو، ایک بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے اور اس مہینے کی راتوں میں تراویح پڑھنا نفل قرار دیا، یعنی فرض نہیں بلکہ سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک نیک کام کرے، اپنے دل کی خوشی سے کرے، تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ رمضان کے سوا اور مہینوں میں فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کسی نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ معاشرے کے غریب اور حاجت مندوں کے ساتھ مالی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، اس مہینے میں خاص طور پر اپنے اہل و عیال اور ماتحت افراد کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک کیجیے، ملازمین اور گھر والوں کے ساتھ فراغ دلی اور رحمت و فیاضی کا برتاؤ کیجیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ میری عبادت کو چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ سبحان اللہ، کیا لطف و کرم ہے میرے مالک کا اپنے روزہ دار کے لیے یہ اہتمام کہ فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ میری عبادت چھوڑ دو اور صائم کی دعا پر آمین کہو۔ یہ تو عطا اور بخشش کا بہانہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ در منصور میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا،
اور دعاؤں میں आजिज़ी फरमाते थे और खौफ गालिब आ जाता था। मुहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोजा रखने वाले ऐसे होते हैं जिनके लिए इनके रोजे में सिवाय भूख प्यास के कुछ भी नहीं होता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोजा रख कर भी झूठी बात और बातिल काम न छोड़ा तो अल्लाह ताला को ऐसे शख्स के भूखा और प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं। मोहतरम नाज़रीन, जिंदगी का सफर बरक रफ्तारी से जारी है। इस राह में शैतानी हवाओं के झुलसा देने वाले झोंके, नफ्स को बेताब कर देने वाली ख्वाहिशें भी हैं, आरज़ुओं और तमन्नाओं के उलझा देने वाले जाल भी हैं, गुनाहों के तबाह कर देने वाले हमले भी हैं और आदमी को गैर संजीदा, लापरवाह और नादान बना देने वाली फिजा भी। अल्लाह ताला ने शब रोज की इस गर्दिश में जगह जगह ऐसे पड़ाव मुहैया किए हैं कि आप इन पर पहुंचकर ताजा दम होकर बाकी सफर को तय कर सकें। रमजानुल मुबारक एक मौका ला रहा है। आप अपनी मेहनत और रियाजत से इस महीने में अपने आप को इस लायक बना लें कि साल भर फिर शैतान और अपनी नफ्स से जंग कर सके, ख्वाहिशात को ज़ेर करने का हिम्मत और हौसला बढ़ सके और रमजान के शब रोज की इबादतों से अपने अंदर इतनी तवानाई पैदा कर ले कि आसानी के साथ बाकी सफर तय कर सके। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत करके, कल्बो रूह में ताजगी पैदा करके, रोजे रख कर तकवा की नाकाबिल तस्खीर कुव्वत हासिल कर सके। मोहतरम नाज़रीन, इस मुबारक महीने को अल्लाह ताला ने अपना महीना फरमाया है। गोया इस महीने में अल्लाह ताला इंसान को अपना बंदा बनाना चाहते हैं और इंसान को इस तरफ मुतवज्जा किया जाता है कि वो अपने खालिक और मालिक से टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जोड़ ले। इस महीने में रहमत खुदावंदी का दरिया मौजे मारता है और हर तालिबे रहमत के लिए आगोशे रहमत खोल दी जाती है। हदीस शरीफ में आया है कि इसका पहला अशरा रहमत, दूसरा बख्शिश और तीसरा दोज़ख से आजादी है। ये नूरानियत में इजाफा, रूहानियत में तरक्की, अजर और सवाब में ज्यादती और दुआओं की कबूलियत का महीना है। इसमें किसी साइल को खाली हाथ, किसी उम्मीदवार को नाउमीद और किसी तालिब को नाकाम और नामुराद नहीं रखा जाता, बल्कि हर शख्स के लिए इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और बख्शिश की अताए आम होती है। मोहतरम नाज़रीन, ये महीना गरीब और हाजतमंदों के साथ माली हमदर्दी का महीना है। ये वो इबादत हैं जिनको इख्तियार करना हर मुस्लिम के लिए लाजिम है। लिहाजा ये इबादत हमारे जाहिर और बातिन को तब्दील कर दे, इसी के लिए अपने फिक्र कल्ब को तैयार कर लेना है। बस यही इस्तकबाल है माह रमजान का, खुद को अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक ढालना, यही रमजान का इस्तकबाल है। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें अपने नेक और पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आपकी मालूमात और इल्म में इजाफा होता रहे और मेरी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।